सत श्री अकाल जी, तुसीं वेख रहे हो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। तुहाडे नाल मैं हां अनुबीर लैके हाज़र हां साडी खास पेशकश। ते इस विच सब तो पहला गल करांगे कैबिनेट मंत्री हरजोत बैस दा दावा है कि सूबे दे विचों इलीगल माइनिंग जो है हुण खत्म हो चुकी है। की है इस दावे की असल सच्चाई ते की है जमीनी हकीकत, साडी इस खास पेशकश विच जानने की कोशिश करांगे। जी मीडिया ने ग्राउंड जीरो तो असल हकीकत जाके जायजा लिया, पर उस तो पहला वेखो मंत्री साहिब दी दलील। नजायज माइनिंग का मुद्दा हमेशा गरमाया रहा है, भावें 2017 दी चोणां होण ते भावें 2022 दी चोणां होण। 2022 दी चोणां दे विच आम आदमी पार्टी ਵੱਲੋਂ इस मुद्दे ਨੂੰ चुक्या गया सी ते लोकां ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ कि ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ कि सूबे विचों हुण नाजायज माइनिंग मुकम्मल तौर ते खत्म हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैस का दावा है कि पंजाब विच नाजायज माइनिंग हुण खत्म हो चुकी है, जबकि जायज माइनिंग विच भारी इजाफा होया है। जो टेंडर पिछली सरकार विच दिते गए सन, उन्हां ठेकेदारां ते शिकंजा कस के ईमानदारी नाल लीगल माइनिंग करवाई गई है। पिछले साल रोजाना 35,000 मीट्रिक टन खनन ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਰਮਿਆਨ 1 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। दिन रात मेहनत करके इलीगल माइनिंग पंजाब चों खत्म कर दी है। बतौर माइनिंग मिनिस्टर मैं दावे नाल कह सकदा कि पंजाब दे विचों इलीगल माइनिंग खत्म हो चुकी है। जिथे भी कदी भी कोई इलीगल माइनिंग की कंप्लेंट आती है, फॉरन एक्शन हुंदा, FIR हुंदी है। इस दे नाल ही जिहड़ा लीगल माइनिंग है उस दे विच भारी इजाफा होया। आ जिहड़े टेंडर दिते गए सी, ये पिछली सरकार वालों दिते गए सी ते मार्च 2023 तक है। उन्हां ही ठेकेदारां, उन्हां कॉन्ट्रैक्टरां तो शिकंजा कस के ईमानदारी दे नाल लीगल माइनिंग कराई गई। असल विच नाजायज माइनिंग दा मुद्दा पंजाब दे सियासी हलकियां विच एक वड्डा मुद्दा रहा है अते सत्ता बदली तां सरकार दा दावा है कि हुण नाजायज माइनिंग उपर उस दी सख्ती रंग लिया रही है। सूबे विच नाजायज माइनिंग दा युग हुण खत्म हो चुका है। दूजे पासे कांग्रेसी आगू प्रगट सिंह ने ट्वीट कर आप ते निशाना साधदे लिखिया, आम आदमी पार्टी ते निशाना साधदे लिखिया कि एक पासे सीएम भगवंत मान ते माइनिंग मंत्री हरजोत बैस पंजाब च नाजायज माइनिंग खत्म होने की गल कह रहे हैं, तो उत्थे ही आप दा पठानकोट तो यूथ प्रधान अपनी जमीन नेड़े हो रही नाजायज माइनिंग की वीडियो दिखा रहा है। पंजाब सरकार कोल झूठ तो इलावा होर कुछ नहीं बचिया। उन्होंने कहा कि जिहड़े पिछले टेंडर दिते गए सन, पिछले ठेकेदारां नूं टेंडर दिते गए सन, उन्हां नूं भी सेध दे के उन्हां नूं जुर्माने लगा के नवें उन्हां ठेकेदारां नूं कहा गया है कि लीगल माइनिंग की जाएगी, इनलीगल माइनिंग बिल्कुल नहीं की जाएगी। तो जेकर कोई इनलीगल माइनिंग करता होया मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी मीडिया के लिए मैं मनप्रीत चाल, रूपनगर तो। सरकार का दावा है कि सूबे दे विचों इलीगल माइनिंग का युग जो है वो खत्म हो चुका है। हुण सिर्फ जायज माइनिंग हो रही है अते माइनिंग दे विच भी भारी इजाफा होया है, पर इसका आम जनता नूं की फायदा है कि रेत अते बजरी की सही सप्लाई हो रही है, कि रेते बजरी दी कीमतां घट हुईआं ने। इस वेले मौजूदा हालात की ने? जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने ग्राउंड जीरो तो जायजा लिया। माइनिंग दा रियलिटी चैक तहत आम लोग रेत बजरी कारोबार नाल जुड़े लोकां नाल गलबात भी की गई। मोहाली तो साडे सहयोगी अंकुश कोहली ने अजिहे ताते इकट्ठे करन दी कोशिश की है। गल करिए माइनिंग दी या गल करिए रेते दी, पंजाब की सियासत च किते ना किते बहुत एक अहम मुद्दा रहा है। तो हुण दी गल कर लीए तो माइनिंग का महकमा जिहड़े मिनिस्टर कोल है हरजोत बैंस, उन्होंने एक वड्डा दावा किया है कि हुण पंजाब च सारी की सारी माइनिंग लीगल तरीके ते हो रही है। तो नाल ही उन्होंने पुरानियां सरकारां नूं घेरिया, होर पार्टियां दी सरकारां नूं घेरिया कि उस वेले इलीगल माइनिंग हुंदी सी, जिस दे नाल जिहड़ा हैगा है पंजाब सरकार दा जिहड़ा खजाना है उसनूं भी किते ना किते घाटा पैंदा सी, चपत लगदी सीगी। ते हुण गल कीती जावे, उन्होंने दावा किया है कि लीगल माइनिंग इन्नी वध गई हैगी है, इलीगल माइनिंग बिल्कुल खत्म। तो लीगल माइनिंग इन्नी वध गई हैगी है कि मई च पिछले साल की गल उन्होंने की कि उस वेले मई च 8 लाख मीट्रिक टन माइनिंग हुई सी पंजाब च। ते इस साल का उन्होंने डाटा दिता है कि मई महीने च ही 18.5 लाख मीट्रिक टन जिहड़ा है लीगल तौर पर माइनिंग हुई है। तो उन्होंने कहा जबकि असी ब्लॉक भी हजे घट खोले हुए हैं, सिर्फ 4 ब्लॉक खोले ने, फिर भी जिहड़ी है लीगल माइनिंग वधी है, जिस नाल पंजाब का रेवन्यू भी वधेगा। ये उन्होंने दावे किए हैगे। तो हुण जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो ते उतरी है ये वेखण कि रेता
ਰੇਤਾ ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਰੇਟ 'ਚ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜੀ? ਦਲਵੀਰ ਖਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਦਲਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਬੱਲੋ ਮਾਜਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਰੇਤਾ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ? ਇਹ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਭਾਜੀ। 10 ਦਿਨ। ਕੀ ਰੇਟ ਪਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ 14,000 ਦਾ 400 ਫੁੱਟ ਪਿਆ ਜੀ। 14,000 ਦਾ 400 ਫੁੱਟ। 400 ਫੁੱਟ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 14,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 400 ਫੁੱਟ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਰੇਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ 35 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। 35 ਫੁੱਟ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਰੇਟ ਕੁਝ ਘਟਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੀ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੋਲਤੀ, ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2-3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈਗੀ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ। ਬਕਵਾਸ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੋਕ ਅਸੀਂ 4 ਖੋਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਰੇਤਾ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਸਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ 400 ਫੁੱਟ ਦੀ ਗੱਡੀ 11,000 ਦੀ 9,000 ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵੀ। ਤੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਮੰਗਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ 7,000 ਟਿੱਪਰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ 20 ਥਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰੇਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰੇਟ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁਣ ਲੀਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 8 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਠੱਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਠੱਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਰੇਤੇ ਦਾ? ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਧਰਮਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਕੋਹਲੀ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਮੋਹਾਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਯੁੱਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੇਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਰੇਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਜਨਾਬ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ? ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਦੀ ਨਕੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸੀ ਹੈ, ਮਾਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਾਲ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਰੇਤ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੈਸ਼ਰ ਔਰ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੇਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਰੇਤਾ ਬਜਰਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੱਤਰੀ ਸਭਾ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਇਆ ਦਾ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 12-13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕਿਆ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਜੇਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਆਇਆ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ। ਨੇ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਸੀਗੀ ਉਹ 1000-1200 ਰੁਪਏ ਸੈਕੜਾ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ 2000 ਰੁਪਏ ਸੈਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ 800-900 ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 1500 ਤੇ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਘੱਟ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਣੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਰੇਟ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅੱਛਾ ਮਿਲੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵਧੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਵਾਇਆ ਦਾ ਵਾ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ 1500 ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਸੀ 10 ਲੱਖ ਦਾ 15 ਲੱਖ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਰੇਟ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਨੀਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਰੇਟ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰੇ ਹੈਗੇ। ਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਰੇਟ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ 10 ਹੈ, ਚਾਹੇ 20 ਹੈ, ਚਾਹੇ 50 ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਲ ਭਰ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਭਰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 50 ਰੁਪਈਸ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਟ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕੋਡ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਮ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੜ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਜੇ ਮਹਾਜਨ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਪਠਾਨਕੋਟ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰੇਤ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ 1700 ਤੋਂ 1800 ਰੁਪਏ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 2800 ਤੋਂ 3000 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਰੇਤਾ ਦਾ ਭਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਰੇਤਾ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰੇਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਰੇਤਾ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਰੇਤਾ ਦੇ ਰੇਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਉਹ ਰੇਤਾ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਆ, ਰੇਤਾ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਵੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ 1-2 ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਖੱਡਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤਾ ਵਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਰੇਤਾ ਲੈਣ ਆਏ ਜੀ, ਰੇਟ ਹੀ ਬੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਰੇਤਾ ਦਾ ਘਰੇ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਰੇਤਾ ਦੇ ਰੇਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਰੇਟ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰੇਟ, ਉਹੀ 2500-3000 ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਆ, ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਟਰਾਲੀ ਆ ਖੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੋ ਰੇਤ ਹੈ 40 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 4000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਵੈਧ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਤਾ ਤੇ ਕਾਲੀ ਰੇਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਦੀ ਮੇਨ ਖੱਡ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰੇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤਾ ਕੋਰ ਸੈਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਈਨ ਸੈਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ 4000 ਰੁਪਏ 100 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦੇ 100 ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਉਹ 4000 ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ 2000 ਦਾ ਸੀਗਾ।
ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੇਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ। ਕੀ ਰੇਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਰੇਤਾ ਕੀ ਰੇਟ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? 30 ਰੁਪਏ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 35-36 ਰੁਪਏ ਮਤਲਬ 2 ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਚੰਗੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਚੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ, ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿੱਛੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 34 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਦੇ। ਤੇ ਕੋਰਸੈਂਟ ਉਹ ਤੋਂ 45-46 ਰੁਪਏ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 45-46 ਉਹੀ ਰੇਟ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 2-3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਚਿੱਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਬਾਕੀ ਕਾਲੀ ਤਾਂ 45-46 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ 5-6 ਰੁਪਏ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ। 5-6 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲੀ ਫੁੱਟ ਮਗਰ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਜਟ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਚੀਜ਼ 100 ਰੁਪਏ 5-6 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਮਗਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕੈਮਰਾ ਨਾਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ। ਉਧਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੇਤ ਤੇ ਬਜਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੇਟ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਵੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਕੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ 40-45 ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਬਜਰੀ ਔਰ ਰੇਤ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ 2000 ਔਰ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 2000-2500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 4000-4500 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਇਜ਼ ਔਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਨਾ ਇਹ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਔਰ ਜਾਇਜ਼ ਦੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 4000 ਮੀਟਰ ਟਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਤਾ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਰੇਤਾ 22 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 40 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਤਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰੇਤਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੇਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਰੇਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਕ 'ਚ 40 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਘਟੀਆ ਹੋਣ ਰੇਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮਿਆਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਰੇਤਾ। ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਆਈ ਗੱਚਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਜਦ ਆਪਣੇ ਰੇਤਾ 24-25 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਰੇਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ 40-45 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਆ ਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਜਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 20 ਰੁਪਏ 22 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਐਲੇ 35 ਰੁਪਏ 32 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੋਟੀ ਰੇਤਾ ਵਾ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 27-28 ਰੁਪਏ, ਐਲੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੀ 35 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ
ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਠੱਲ ਪਾਓ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਖਨਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖਨਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਰੇਤਾ ਪੱਟ ਲਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕੰਮ ਸਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਟਮਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ 3000 ਦੀ ਜਦੋਂ ਟਰਾਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ 3200 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਕਸਟਮਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਫਟਾਫਟ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਖਬਰਾਂ ਦਾ।